ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ದಿವಂಗತ ಗುರುಜಿ ಸಾಯಿರಾಮ್ ಬಸವರಾಜರವರ ಪಾದ ಪದ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಶ್ರೀ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ ಸಾಯಿನಾಥನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇನೆ. ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದೀರಾ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Hearing impaired people by from the government of Karnataka on the occasion of World Disabled Day. It's a great achievement, and I want that the team at SSVS should. So now I'm feeling like I'm also being like a genetic course student, one of among you. It was been a great knowledge you have been shared for us. Thank you so much, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ರೇಡಿಯೋ ಲೈವ್.com ಅಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಅವನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 1628 ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷನೂ ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು 180ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. I have to come and speak about this program. I am speechless because they covered everything. Now I want to say few things. I know I am standing in front of most intelligent people sitting over here. Why do I call you all intelligent people? Why do I will not take a lot of time, but if you can respond at least one person, why do I call you all intelligent people? Many people think that intelligent people means only who are going for medicine and engineering. That's not the truth. Why do I call you all intelligent people? Anyone? Okay, I can understand your stomach is hungry. That's why you are busy thinking about something else. Maybe Guruji may speak about it more. I call you all intelligent people. From our culture, we go to Sarga if you are gaining a lot of punya. So who are the people who will get more punya? Do you understand, right? Blessings. So you people will be more working with lot of parents. You are going to be child of many parents, and you get lot of blessings from many parents. So that means you will gain lot of punya. Am I correct or wrong? So that's why I call you guys are intelligent people. Maybe Guruji can share more information about it. I have a little knowledge on that subject. ಅಣ್ಣ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದವರು? ಕಮ್ಮಿ. ಹಾಂ, should I speak in Kannada or English? English. So he speaks so many languages. Which language you are comfortable? Okay, now on a small formality, beloved Swamiji and our Nagvedi Amma, the big boss of our institution. So, and my dear friend Dr. Nagbhushan sir, and our Dr. Rajshekar sir, Bharat sir, and our beloved very superstar of Karnataka. From the decades, he's been laughing to all the people, our mimic Vidanand sir, and actress Akanksha, and my brother Karthik. Welcome to everyone. And my dear friends, so this institution is my family institution, so there is no need to be... Arun, come here. So this institution is my family institution, so there is no need to make you much introduction. I forgot it. And welcome to Diksha madam. So my and our beloved Reddy sir is also online. Thank you so much. Already I have mentioned you, Reddy sir. So it was being like so blessed and so pleased that we were like a student also. And now my dear friends, so I'll just finish in short. There are many better courses you people had, better than geriatric. You had a better genuine courses, but leaving everything, you people choose. I don't know what is the reason, but beyond the line, you all do not know what is the value of
your education qualification, how it determines. A small thing is, I become so emotional. I lost my father exactly 28th day of today. I know what is the value of taking care of parents. ಈಗೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆರ್ ಬಿಸಿ. But behalf of us, when you tell geriatric is nothing but senior citizens, correct? Am I right? So it is like senior citizens. Who is taking care? We bloody people, we have a time to go and freak out with our friends, freak out with our other people to do all the work. But we have genuinely a reason called as, I don't have a time to take care of my own parents. You call it as a patience. The people who come down. Fortunately, around the bush, they are parents for someone else like us. And from behalf of all the guesters here, we will give a round of applause to you, because you people are taking care about our parents, like your parents. That is the value of you people. I told better courses, but this is the best courses. Because we will believe you and we leave our parents. On behalf of us, you people take care. You know why? You have a better patience, better determinations, better values than us. So thank you so much for everyone, all the students. It's really great of all you people have chosen this, because you will be represented as the other kids. You people are taking care of about our parents. Thank you so much for everyone. ಇವತ್ತು ಶತಶೃಂಗ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಗ್ರಹ ಯಾರ್ದಾದ್ರು ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರ ಒಂದು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅಂತ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಂಡತಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಗಂಡ ಹೊಗಳಲ್ಲ, ಗಂಡ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಹೆಂಡತಿ ಸಹಯೋಗ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಶತಶೃಂಗ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಇದು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವರ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ. ಬಾಬಾ ಅವರಿಗೆ ಪರಮಾಪ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಭಕ್ತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಬಹುದು ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಒಂದು ಅನಾಥಾಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಕೊಡೋಣ, ಅನಾಥಾಶ್ರಮ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ವೃದ್ಧರನ್ನ ಅನಾಥರು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದದಿಂದ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಕಿವುಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ, ಮೂಗರಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ, ಅವರ ಸೈನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು 5 ಜನ 6 ಜನ ಇದ್ರು. ಈ ಕಾಡಿನ ಪ್ರಾಂತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಯೋಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗವೀಣ ಅವರು. ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾಗವೀಣ ಅವರು ಅವರ ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಯಜಮಾನರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಾಯಿ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾನು ಧೈರ್ಯ ಸಾಹಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಅವರ ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇದು ಶತಶೃಂಗ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂಥ ಒಂದು ಶತಶೃಂಗ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನ ಆ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ನಾಗವೀಣ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಒಂದೆತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದೆತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದಾಗ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕಿ ಕೂಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ನಾಗವೀಣ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಸಾಯಿ ಚರಣಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಎರಡೂ ಎತ್ತುಗಳು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಈ ಆಶ್ರಮ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶತಶೃಂಗ ವೇದ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ರಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದೈವೇಚ್ಛೆ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಅವರುಗಳು ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೋಸ್ಕರ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷೀಭೂತವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಆಶ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಾಥು ನಾಗವೀಣ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಶತಸಿದ್ಧ. ಇದು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಆಗ್ಲೇ
ಮಿಮಿಕ್ರಿ ದಯಾನಂದ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮಲಯಾಳದವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಆಶ್ರಯವನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಆ ಪೊಲೈಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೆದಳ ಮೇಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳ ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಕೈನ ತಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಮುಖ ಜರುಗಿಸ್ಬಿಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಇವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗದೇ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೊದಲು ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲಿಟ್ರಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾರಾದ್ರೆ ಅದು ಮಲಯಾಳದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇರಳೈಟ್ಸ್. ಈ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿ, ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇನ್ ಮಾಡೋರು, ಮನೇಲಿ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆದ್ರೂ 4 ಜನ ಇದ್ರು, 5 ಜನ ಇದ್ರು. ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಯ್ಲೆಟ್, ಅಡಿಗೆ ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಂತ ಶುರು ಆಗೋಯ್ತು. ಪೇಷನ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನ ಒಳಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೋಗಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನೆ, ಒಂದು ಸಂಸಾರ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶೇಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೇಷಂಟ್ಸು ನೀವುಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೇರಳೈಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಆ ಕೇರಳೈಟ್ಸ್ ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ಅವರು ಇವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಸೋಂಬೇರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ದುಡ್ಡನ್ನ ಬೇಗ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋ ಯೋಗವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಯ್ಯೋ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ದುಡ್ಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅಂತ ಬಹಳ ಜನ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ವೇ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ದುಡಿಯೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ನೋಡ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಆ ವೃದ್ಧರನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬರಬೇಕು. ಅದು ವೀಲ್ ಚೇರ್ ಆಗಲಿ, ಬೆಡ್ ರಿಡನ್ ಆಗಲಿ, ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಬೇಕಾಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗ್ಲಿ, ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಜನ ಈ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆಗ್ಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮಿತ್ ಜೋಶ್ ಅವರು, ಅಮಿತ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟರು. ರೋಹಿತ್ ಅದಕ್ಕೇನಂದ, ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶ್ರೀಧರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು आप लोगों को ट्रीटमेंट बहुत अच्छा देने के लिए प्यार चाहिए. बिना प्यार के किसी को भी कुछ भी नहीं कर सकते. आप लोग यहाँ पर कौन आए हैं, आप लोगों को प्यार चाहिए. वो प्यार जब देते हैं, सब लोगों को सीखते हैं, वो पेशेंट्स क्या होता है अच्छा से ಬೇರೆಯ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಸಿಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾತು ಬರೆಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸದುದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂದನ, ಹಾಗೆ ವಿಸ್ಮಯ ಸುರೇಶ್, ಹಾಗೆ ಜೈಪ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿನ್. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಆಗ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಸ್